Dear students, today we discuss the topic classical ideal gas as an example for the grand canonical ensemble, as we have already done in the case of canonical ensemble and microcanonical ensemble. So already we know the partition nature of partition function of this uh, ideal gas that we have derived in the case of canonical ensemble. So that result also we can use here. Then we have, if Q1 of Vt is the partition function for a single particle, then the total partition function of this system can be written as Qn of Vt, that is equal to Q1 of Vt divided by Q1 of Vt all raised to n divided by n factorial. And the reason for writing like this, here Q1 is the single particle partition function raised to n for the total particle, if n particles are there, then divided by n factorial comes because the system is an example for indistinguishable case. So here where Q1 of Vt is the partition function for a single particle, and the factor n factorial arises due to the fact that the particles constituting the gas are indistinguishable, that is the particles are non-localized, and the particle does not have any restriction on the internal degrees of freedom. That is, non-localized means it can be anywhere in the space available to them. That is the meaning of non-localized. That is, the partition function, it is directly proportional to the volume of that system. So this is the case of an ideal gas. So we can write this Q1 of Vt, we can write like this, V into f of t. So already we know Q, we have derived from the canonical ensemble, the nature of Q is V by h cube 2 pi m kt all raised to 3 by 2. So here we don't have to know the exact form of the partition function to derive the different quantities involved in the grand canonical ensemble. But usually for a system like this, that is, if a system is a non-localized system, then in such cases we can write the partition function as some function v into f of t. Q1 is a function of v and t, and that can be split into v into f of t, where f of t is a function of temperature alone. Then the grand partition function zeta of zvt that we have already derived, and the expression for zeta is summation over nr equal to 0 to infinity z raised to nr qnr of vt. Now we can substitute like this, that is summation over nr equal to 0 to infinity z raised to nr, then qnr of vt ക്ക് പകരം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു v ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി ഓൾ റൈസ് ടു എൻ ആണ്. അവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. വി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി ഓൾ റൈസ് ടു എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആർ ഫാക്ടോറിയലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, നമ്മൾ വിട്ടുപോയതാണ്. വി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി ഓൾ റൈസ് ടു എൻ ആർ വരും. സോ അതിനെ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ എൻ ആർ ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി സെഡ് ഇൻറ്റു വി എഫ് ഓഫ് ടി ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് റൈസ് ടു എൻ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ. സോ ഈ ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ എൻ ആർ ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സീരീസ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സീറ്റ ആസ് സീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് സെഡ് വി ഓഫ് സെഡ് ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി. So if we know the partition function, we can easily find out the grand partition function zeta. Now if we know the grand partition function zeta, from that we can easily find out the Q potential of that system, and we can relate the thermodynamic parameters with this Q potential. So we know Q is equal to ln exponential z into v f of t. The expression for Q is ln z, but here z is exponential z into v f of t. So ln of exponential z into v of f t. So here we can easily write like this, that is Q is equal to ln of exponential becomes the function itself. So here in the case of this classical ideal gas, the Q potential is nothing but z into v into f of t, where z is the fugacity, v is the volume, and f of t is a function of temperature. Now we can find out the different thermodynamic parameters. We have P is equal to kT by V ln of zeta. So it is equal to kT by V ln of zeta, or we can write it as
small q like that. So kt by v into, we can substitute for ln of z that we have already find out, that is z into v into f of t. So we can write like this: p is equal to kt by v z into f of t, or p is equal to z kt. Then v and v get cancelled, so z kt into f of t. So that is the expression for potential. Then next one is the average number of particle n z of vt, and the expression for n is z dou by dou z of q. So here it is z dou by dou z of, for q it is z into v into f of t, that is equal to z into dou by dou z of z v of f of t, means it is v f of t into dou z by dou z, it is 1. So the expression for n is z into v of f of t. Now we can come to the case of internal energy. Internal energy is kt square dou by dou t of q. So it is kt square into dou by dou t of zvf of t. So that is equal to kt square. Then dou by dou t, z is a constant, z is that is fugacity. Then the function here which comes here is f of t only. So we can write like this: kt square into z into v we can take outside, then differential of t with differential of f of t with respect to t is f dash of t. So u is equal to z into v into kt square f dash of t. Then a, we have derived the expression for a as minus kt ln of zeta divided by z raised to n, that is equal to minus kt into ln zeta minus ln z raised to n, we can write like this, and ln z we can write like that. So it is equal to the first term, നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ടേം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും because it is plus term. So that is equal to nkt ln z minus kt ln zeta. So ln zeta is z into f of t. Now the term s is equal to kt dou q by dou t minus nk ln z plus kq. So here all these expression you have to memorize to substitute here. So it is kt into dou by dou t of q, we know that it is zb f of t, then minus nk ln z plus k into q is zb f of t, that is ഒച്ചുണ്ടാക്കല്ലേടി റിന, റിന വർത്താനം പറയല്ല, that is equal to kt into v into from this expression it is v into z we can take outside, then with respect to t f dash of t the differential is, then next term is minus nk ln z here, then kz into v into f of t, that we can rearrange the terms. So first of all we can write minus nk ln z plus then from these two terms from the first and third term we can take zvk outside. So from the first term the remaining terms are zvk we have taken outside, so the remaining terms are t into f dash of t plus from here the third term the remaining part is f of t. എന്താണിത് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്, എന്താ അറിയുന്ന അവനക്ക് അതല്ല, അവനക്ക് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തല്ല, അവൻ വീഡിയോ എടുക്കണത് വേറെ ആരെയും കാണുക എന്നുള്ള ഇതാ. എനിക്ക് അവിടെ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് നോക്കിയേക്കാം, വർത്താനം പറഞ്ഞ തന്നെ ആരും വെക്കല്ല. So here we have derived almost all of the thermodynamic parameters. Now we are rearranging some of the terms to get the famous ideal gas equation.
For that, what we are doing is that we have the expression for p as p is equal to zkt f of t, and from that we can write z is equal to p divided by kt into f of t, put it as one equation. Then we have the expression for n as n is equal to z into v into f of t. So from here we have the expression for z from p as, or in terms of p as p divided by kt f of t, that we can substitute into v f of t. So here we can cancel f of t terms, f of t get cancelled, so the remaining term we will get it as pv divided by kt. So pv we can write it as nkt, which is the famous ideal gas equation, and which is independent of the function f of t. So although we have taken an arbitrary function f of t, the ideal gas equation which we have obtained from the grand canonical equation, it is independent of the function f of t. Now we have n equal to z into v into f of t. Then we have u equal to z into v into kt square into f dash of t. So if we take the ratio of these two, u by n, we get zv kt square f dash of t divided by zv f of t. അപ്പോൾ അതിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സെഡ് ബി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ ടി സ്ക്വയർ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി വിൽ ഗെറ്റ്. സോ വി യു ഇൻ അനദർ ടേംസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു കെ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. യു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള യുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കണ്ട് സെഡ് ബി കെ ടി സ്ക്വയർ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ആയിരുന്നു. അതിന് നമ്മൾ സെഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, ബിക്കോസ് ഫുഗാസിറ്റി ആൾസോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം നമുക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് യൂഷ്വൽ വരുന്ന ടേംസ്, അതായത് എൻ കെ ടി ഉള്ള ടേംസിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് വി ആണ്. നമ്മൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് വി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അതുപോലെ കോഷ്യൻ റൂളും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എൻ കെ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. എൻ കെ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ടി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2t എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി വരും, പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കോഷ്യൻ റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. കോഷ്യൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ദിസ് വൺ. നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ എഫ് ഓഫ് ടി ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ടേം രണ്ട് ടേംസ് 2t എഫ് ഓഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടിയും വരും, അതുപോലെ
നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടിയും വരും. അതിന് രണ്ടിനെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസ് ആയി വന്നത്. മൈനസ് ഇനി വരുന്ന ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി സ്ക്വയർ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഈ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടീൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടി സ്ക്വയർ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. So that is equal to nk into 2t f of t f dash of t plus t square f of t f double dash t minus t square into f dash of t whole square divided by f of t whole square നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ യൂഷ്വൽ കേസസ് നമ്മളുടെ എടുക്കുന്ന ഈ എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ടി റേസ് ടു എന്നിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് 2π എം കെ ടി ഹോൾ റേസ് ടു 3/2. അതായത് വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് 2π എം കെ ഒക്കെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സം ടി ടു ദ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് യു എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു യുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് യു ഈസ് എ സെഡ് ബി കെ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഫോം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വി ഹാവ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി ആണ്. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ കെ ടി സ്ക്വയർ. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എൻ ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ബൈ ടി റേസ് ടു എൻ. എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു എൻ. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ കെ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ബൈ ടി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ ടി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ കെ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക്. എൻ ഇൻറ്റു എൻ കെ ടി യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ കെ ടി എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് സി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ കെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു എൻ, ആ കേസിൽ എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് സി വിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ കെ ആൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ യു ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ കെ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി, ദ പ്രഷർ ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ബീയിങ് ദാറ്റ് ഈസ് 1/n ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ടി ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് എൻ കെ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് സി വി ബൈ എൻ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ എൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ കെ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ കെക്ക് നമുക്ക് സി വി ബൈ എൻ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സി വി ബൈ എൻ ഇവിടെ പി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പി വി ആണ് എൻ കെ ടി ഉള്ളത്. നമുക്ക് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ബൈ എൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് പി വി ആണ് എൻ കെ ടി. സോ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ടി ബൈ വി എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/n ഇൻറ്റു സി വി ഇൻറ്റു ടി ബൈ വി, where 1/n is it is a proportionality constant, and the remaining term we can take it as the energy density of the gas. That is, pressure is proportional to energy
ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പ്രഷർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എനർജി ഡെൻസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് CV ഇൻറ്റു T/V എന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇനി ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കേസായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഗ്യാസും വേറൊന്ന് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കേസും നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ, നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ Q1V/h³ 2πm/kT⁻³ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്ന് നമ്മൾ Q1V/f എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ f പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T⁻³ ആണ്. അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം. യു നമ്മൾ ഈ ഒരു T⁻n ടേംസിൽ വരുന്ന കേസിൽ യുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്മോൾ n ഇൻറ്റു NKT ആണ്. ഇവിടെ സ്മോൾ n നമുക്ക് 3/2 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 3/2 ഇൻറ്റു NKT നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ CV ആ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 NK എന്ന് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ എക്സ്ട്രീം റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ Q1ൻ്റെ വാല്യൂ 8πV/kT/hc³ ആണ്. അവിടെ നമുക്കറിയാം f എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T³ ആണ്. ദെർഫോർ n ഈക്വൽ ടു 3 ആണ്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ U ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3NKT എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ CV എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3NK എന്ന് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ്. വി ഹാവ് n ഈക്വൽ ടു Z ഇൻറ്റു VF ആണ്. എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് NKT ln Z മൈനസ് KTZ VF ആണ്. സോ ഹിയർ സെഡിനാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. NKT ഇൻറ്റു ln സെഡിന് നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ ടേംസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. n/VF എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് KT ഇൻറ്റു VF അഗെയിൻ സെഡിന് n/VF എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ NKT രണ്ടിലും കോമൺ ആണ്. പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ NKT ഇൻറ്റു ln ഓഫ് n/VF മൈനസ് 1 എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് എനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും.
എന്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞടാ. ഇനി നമുക്ക് എസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിലും ഫുഗാസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് സെഡ്. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ സെഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ n equal to z into vf of t. So we have s is equal to minus nk ln z plus zbk tf dash of t plus f of t. അതിൽ നമ്മൾ സെഡിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. z is equal to n by vf of t. So s is equal to minus nk ln n by vf of t. z-ന് പകരം then again z വന്നിട്ടുണ്ട്. So n by vf of t into vk t ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ടി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സെഡ് ബി ഇൻസൈഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സെഡ് ബി കെ എഫ് ഓഫ് ടി ഉള്ളതിന് പകരം എൻ ബൈ വി എഫ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വി കെ എഫ് ഓഫ് ടി രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ടേംസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. ഇതിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് എൻ കെ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ മൈനസ് എൻ കെ എൽ എൻ ബൈ വി എഫ് ഓഫ് ടി ആ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ടി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ടേമാണ് എൻ കെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. തേർഡ് ടേമിൽ നമുക്ക് എൻ കെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 1 എന്നുള്ള ടേമിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എൽ എൻ ബൈ വി എഫ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ടി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി ആണ്. സോ വി ഹാവ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2πm kt ബൈ എച്ച് ക്യൂബാണ് ഓൾ റേസ് ടു 3/2 2πm kt ഓൾ റേസ് ടു 3/2 ഇൻറ്റു എച്ച് ക്യൂബാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2πm k ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ടി റേസ് ടു 3/2 ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3/2 ടി റേസ് ടു ഹാഫ് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 ഇൻറ്റു ഈ 2πm k ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു 3/2നെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടിയിൽ ഒരു ടി റേസ് ടു ഹാഫാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 3/2 എഫ് ഓഫ് ടി ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഫോർ ടി ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ടേം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2ന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എൻ കെ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എൽ എൻ ഓഫ് എൻ ബൈ വി ഇൻറ്റു ദെൻ എഫ് ഓഫ് ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം 2πm kt ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു റേസ് ടു ഓൾ റേസ് ടു 3/2 വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ എച്ചും കൂടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് 1/f ഓഫ് ടി ആണുള്ളത്. 1/f ഓഫ് ടീനെ നമുക്ക് h² ബൈ 2πm kt ഓൾ റേസ് ടു 3/2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് 3/2 എന്ന് വന്നു. ദെൻ ദാറ്റ് ടേമിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ കെ ഫസ്റ്റ് ടേം വരുന്നത് എൻ കെ എൽ എൻ ബൈ വി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് വി ബൈ എൻ എഴുതി. പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം വരുന്നത് 3/2 എൽ കെ ദെൻ എൽ എൻ ഓഫ് 2πm kt ബൈ h². അത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് എഴുതിയത്. ദെൻ തേർഡ് ടേം വരുന്നത് 3/2 പ്ലസ് 1 ഉണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/2 എൻ കെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ സാക്കൂർ ടെട്രയുടെ ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏത് ടൈപ്പ് എൻസംബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ബേസിക് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐഡിയൽ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് എൻസംബിളായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സുകളൊക്കെ ഒരു കോമൺ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള റീസണാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിലും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ നോർമൽ കേസിലെല്ലാം രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത്. അതുപോലെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ടിനും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യണം. ഏത് കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ.